باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اللہ کا قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 77 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ یعنی پروردگار انسان پہ جو لطف و کرم کر رہا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی وہ بدکاریاں کر رہا ہے انسان، اس کے باوجود اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں یہ بیان کر دیا کہ اس کا سبب، اس کی وجہ یہی ہے جو اللہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے جو تم اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرتے ہو، گڑگڑایا کرتے ہو، اگر یہ دعائیں نہ ہوتی تو پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی، کوئی فکر نہ ہوتی۔ تو جو کچھ بھی اللہ کسی کی پرواہ کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، خیال رکھ رہا ہے، رزق دے رہا ہے، بیماری دور کر رہا ہے، یہ سبب ہے۔ یہ سبب کیا ہے؟ یہ دعا سبب بنی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دعا سبب بنی ہوئی ہے کہ اللہ پریشانیوں کو دور کر رہا ہے۔ یہ دعا سبب بنی ہوئی ہے کہ جلدی موت نہیں آ رہی ہے، کہ اللہ اس کے سبب سے جلدی سے موت کو ٹال رہا ہے۔ یہ دعا سبب بنی ہوئی ہے گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہے، اللہ کے رزق کی فراوانی ہے۔ اس کا سبب، اس کی علت، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو انسان دعائیں مانگا کرتا ہے، یہ دعا سبب بنی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، ایک یہ مقام اور پھر ایک اور مقام پر اللہ نے دعا کے بارے میں، دعا کی عظمت کے بارے میں کہا کیا؟ وَإِذَا، اور جب، اللہ کہہ رہا وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ، اے میرے رسول تجھ سے سوال کرے، کون؟ عبادی، میرے بندے، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، جب اس سے میرے بندے سوال کرے، انی، میرے بارے میں سوال کرے، پوچھیں تو بتا دے، فَإِنِّي، تو بے شک میرے تحت میں، قریب، میں تم سے بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے اللہ بندے سے؟ اتنا قریب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اللہ کہہ رہا میں اتنا اس سے قریب ہوں کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اور جب وہ دعا مانگتا ہے، جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو سنا کرتا ہوں۔ اب یہ سنا کرنا دو طریقے سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان زبان سے جملات کو ادا کر رہا ہے اور پروردگار اس کی دعا کو سن رہا ہے، اور ایک دفعہ ایسا ہے کہ انسان دعا تو مانگ رہا ہے لیکن زبان کام نہیں کر رہی ہے، وہ زبان سے ادا نہیں کر رہا ہے بلکہ دل ہی دل میں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ تو ایسا انسان جو دل ہی دل میں اللہ کی دعائیں کر رہا ہو، تو آیا کیا پروردگار اس کی دعاؤں کو نہیں سنتا؟ تو اللہ نے اس کا جواب سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں دیا، کہ آیت نمبر 55 میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے، یعنی دعا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے، اور دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اپنی زبان کا استعمال نہیں کرتا بلکہ دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہوں میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو آیا وہ جو دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کیا وہ اللہ ان دعاؤں کو سنتا ہے؟ کیا اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے؟ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں خالق ارض و سما کا ارشاد ہو رہا ہے، ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو، اپنے معبود کو، اپنے خالق کو تم پکارو۔ کہا کس طرح؟ تضرعا،
वखुफियतन, चाहे तुम अपने परवरदिगार को गिड़गिड़ा कर जोर से पुकारो या खामोशी के जरिए से पुकारो, यानी दोनों हालतों में कि जब इंसान जबान का इस्तेमाल करे, जब भी अल्लाह उसकी दुआओं को सुनता है। और एक दफा अपनी जबान का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि अपने दिल में अल्लाह को पुकार रहा है, अल्लाह से दुआएं मांग रहा है, तो अल्लाह उसकी दुआओं को मुस्तजाब करता है, अल्लाह उसकी दुआओं को सुना करता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये दुआ है कि दुआ ना हो तो अल्लाह को परवाह ना हो बंदे की, अपनी रहमतें नाज़िल ना करे, इंसान गौर करे कि परवरदिगार को जब किसी की परवाह ना हो तो उस इंसान का कुछ बाकी नहीं रहता है। और जो कुछ भी बाकी है ये उस वक्त है कि अल्लाह को बंदे की परवाह है। तो अल्लाह को बंदे की परवाह कब हुआ करती है? उस वक्त हुआ करती है कि जब बंदा दुआ मांगा करता है, अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करता है, तो अल्लाह को बंदे की फिक्र होती है। लेकिन अगर कोई बंदा अल्लाह को दुआ ना मांगे तो फिर क्या होगा? तो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह उसकी फिक्र तवज्जो नहीं करेगा। जब तवज्जो नहीं करेगा तो अल्लाह का अज़ाब उस पर नाज़िल हो जाएगा। जिंदगी जवानी में मौत आ जाएगी, घर में फक़्र फाक़ा हो जाएगा, तंगी हो जाएगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिसके सबब से रहमतों का नज़ुल है, जिसके सबब से आफतें मुसीबतें नहीं आती, उसे क्या कहा जाता है? उसे दुआ कहा जाता है। और फिर अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हो रहा है, क्या फरमाते हैं? अद्दुआओ सिलाहुल मोमिन, कि दुआ क्या है? दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ आम शय नहीं है, दुआ उस शय का नाम है कि जो मोमिन का हथियार हुआ करता है। और फकत इतनी बात नहीं है बल्कि हदीस आगे बढ़ रही है और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वह अमुदुद्दीन, और दुआ क्या है? दीन का सतून है। दीन का सतून यानी जिस पर दीन कायम है, जिस पे दीन खड़ा हुआ है, उसे दुआ कहते हैं। भाई मोमिन का हथियार क्या है? दुआ है। और फिर बात आगे बढ़ी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो दुआ की अज़मत क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वनूरुस समावाति वल अर्द, दुआ वो शय है जो जमीन और आसमान का नूर है। यानी जमीन का जो नूर है उसे दुआ कहते हैं, जो आसमान का नूर है उसे दुआ कहते हैं। अब जो कुछ भी यहाँ पर नूर है उसे दुआ कहा जाता है। अगर जिंदगी से नूर चला जाए तो सारी दुनिया बेनूर हो जाती है, कोई चीज नजर नहीं आती है। ये जितना हुस्न जमाल है, जितना इसके अंदर रंगीनियां हैं, ये तमाम की तमाम खत्म हो जाती है। इंसान अंधा हो जाता है। तो जिस चीज की सबब से इंसान देखा करता है उसे नूर कहा जाता है। और उसका नूर क्या है? नूर नाम है दुआ का। ये दुआ है जिसके सबब से हर चीज हमें नजर आ रही है। ये दुआ है जिसके सबब से ये दुनिया इतनी हसीन नजर आ रही है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दुआ इंसान जो किया करता है, आफतें मुसीबतें परेशानी दूर हो जाती हैं। और फिर जो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक और जगह पे अल्लाह के रसूल ने दुआ की अज़मत के लिए फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाने क्या कि इदफ़ाउ अब्वाबल बला, देखो दूर कर दो अपने से दरवाजों को, बलाओं के दरवाजों को। जो बलाओं के दरवाजे, मुसीबतें परेशानी के दरवाजे हैं, उनको दूर करो। या रसूल अल्लाह किसके जरिए से? दुआ, दुआ के जरिए से। यानी जो परेशानियां, मुसीबतें, आफतें आने वाली हैं, ऐसे आफतों के दरवाजे खुले हुए हैं कि जिनकी वजह से आफतें नाज़िल होने वाली हैं। तो इन आफतों को किससे दूर किया जाएगा? दूर किया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं इन आफतों को दुआ करो, इन आफतों को दूर करो दुआओं के सबब से। तो जो आफतें नाज़िल होती हैं उन्हें किसके जरिए दूर किया जाता है? उन्हें दुआओं के जरिए से दूर किया जाता है। तो अल्लाह की बात का दुआ करते, परवरदिगार हमें सही तरीके, हाजिर खुलूस के साथ, खुलूस के साथ, तवज्जो के साथ, अपने गुनाहों पे निदामत के साथ तेरी बारगाह में दुआ मांगने की तौफीक इनायत फरमा। और परवरदिगार जो भी हमसे गुनाह सज़द हो गए हैं, अपनी खास रहमत के सदक़े में, अपने हबीब के सदक़े में उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा और अपनी रहमत का नज़ूल हम सब के शामिल हाल फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।